सिख कौम के उपर बहुत सारे घल्लूकारे वापरे ने। जदों आपां इतिहास नूं पढ़ीए ना साध संगत, ते उस वेले ये गल साडे सामने निकल के आउंदी है। जिस दिन गुरु नानक साहब जी वेई नदी विचों बाहर आके ये नारा बुलंद करते ने, ना को हिंदू ना को मुसलमान, ते उस दिन कई लोग बाबे दे विरोध विच खड़े हो गए सन। जिस दिन सतगुरु पातशाह ने यह ऐलान किया सी, खत्रियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होए धर्म की गत रही। उस दिन लोग बाबे दे विरोध विच खड़े हो गए सन, पर सतगुरु जी ने सच सुनाया, दुनिया के सामने सच रखिया। ते इस करके जिहड़ा बंदा सच दे राह ते चलदा है, उन्होंने फिर मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। पर सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, ये गल ध्यान में रख के चलदा है। सो सिख कौम के उपर बहुत सारे घल्लूकारे वापरे सन। 1746 दे विच घल्लूकारा वापरदा, जिन्हों छोटा घल्लूकारा आपां कहने आ, जिहदे अंदर 10 तो 15 हज़ार सिख कौम इक्के दिन ही उहदा शिकार किया जाता है, सिख कौम नूं खत्म किया जाता है। बहुत सारियां शहादतां होईयां। बड़ी जल्दी उस घल्लूकारे विचों कौम उभरी, ते थोड़े समय बाद सन 1762 दे अंदर फिर वड्डा जिहड़ा घल्लूकारा कोपरहीड़े के स्थान ते वो वापरिया। 30 तो 35 हज़ार के करीब एक ही दिन सिख जिहड़े ने वो शहीद हुंदे ने। ते उदों गिणती कोई बहुती नहीं है, करोड़ां विच गिणती नहीं सी सिखां दी, उस वेले केवल लखां विच ही सी। बहुत वड्डा हिस्सा सिख कौम का एक दिन शहीद हो गया। पर उस घल्लूकारे विचों भी बड़ी जल्दी सिख उभरे, ते थोड़े समय बाद ही जाके दुश्मनों की फिर संगी नूं फड़ लिया। ये दस दिता कि असीं अजे जिउंदे आ, खत्म नहीं होए। ते मैं बेनती करां, कौमां कदे भी घल्लूकारियां नाल खत्म नहीं हुंदियां। कदे भी घल्लूकारे कौम नूं खत्म नहीं कर सकते। कौम कदों खत्म हुंदी है? जदों अपने इतिहास नूं भुल जाती है जां घल्लूकारियां नूं भुल जाती है। बड़े प्यारे बचन ने एक कवि दे, वो कहंदा, नाल मंत्रा नहीं मिसाल बलदी, दीवा तेल बिना हो जो गुल जावे, डुल्ला दुध ना मुड़ के पवे भांडे, जिहड़ा एक वारी भांडियों डुल जावे। तीला तीला हो जाती कबीलदारी, जेकर गंढ इतफाक दी खुल जावे, पारस मिट जाती अखर गलत वांगू, जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। इस करके सानू अपना इतिहास चेते रखना चाहिए है। घल्लूकारे बहुत वापरे ने साध संगत, ते जून 84 नूं भी एक घल्लूकारा वापरिया। बड़ा अफसोस हुंदा है कि पहला तो दुश्मन बाहरों चढ़ चढ़ के आउंदे सन, पर इस घल्लूकारे दे अंदर जेड़े सानू कहंदे सन कि साडा 9 मास का रिश्ता है, वो 9 मास के रिश्ते वाले ने साडे ते घल्लूकारा वरताया। ते विद्वान पुरुषां ने आख्या ये सिख कौम की नस्ल कुशी सी। सिख कौम की नस्ल कुशी करने वास्ते एक घल्लूकारा वरताया गया, ते खास करके उस स्थान दे उपर हमला किया गया जिथे 4 दरवाजे रख के महाराज ने सारियां नूं साझा उपदेश दिता। खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश 4 वर्णा को साझा, गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल मैं, घट घट नानक मांझा। जिथे सारियां नूं साझा उपदेश दिता जांदा सी, उस स्थान ते हमला किया गया। ते हमला करन दी जिहड़ी तरीक है वो भी वो मिथी गई जदों 3 जून नूं सन 1984 दे अंदर
3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਰੰਧਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਭਿੱਟ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਢਾਇਆ ਤਖਤ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰਿਆ। 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ CRPF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਨ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਤਾ ਟੈਂਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ 1 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 2 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7
ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇ ਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਫੌਜ ਤੱਕ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 11 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਂਬਾਜ਼ ਰਾਖਾ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ AR ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਾਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਣ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਵਲ 128 ਕੁ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ 4 ਜੂਨ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।